उत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयतमुपमुद्रवासाळमुपमुदप्रयतेगिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं विनवकल्पतरुवरगणितं फलविष्णुं भागवतं भागवतं परशमालयं मूलरचिता विभागः ॐ व्यासं वसितनद्दारं सत्यपुत्रमकल्मशङ्करासरात्मजं वन्दे सुपदातं ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमः ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय दशम स्कंध अध्याय 58 वर्तमान अर्जुन एवं भगवान कृष्ण रथरे चढ़ी वन विहार मुर्गा करने आसले कि गोटे कालदी नदी नदी कूल लेकिन पहुँचले से गोटे झील तपस्या करता बोलिकी देखा सी कहला सूर्य कन्या मो नाम कालदी केवल भगवान पाइबा भी तपस्या कर पति अर्जुन कथा कहला भगवान कहला ठीक हो जाकि आणिकी जो महर्षिना फेरले पढ़ला देखा अथो अजेरे कालिंदी सुपुण्य त्वर्क्ष ऊर्जिते वित्तन्न परमानंदम स्वाना परमंगल द्वारका आसवा पर विवाह अनुकूल और ऋतु ज्योतिषशास्त्र अनुसार पवित्र लग्न स्थिर है सुपुण्य ऋतुक्ष ऊर्जित ज्योतिषशास्त्र अनुसार विवाह लग्न धार्य कराला वैतन्न परमानंदम स्वानम परम मंगलम निज लोक मान खुशी करके भगवान कालदी की विवाह कले बिंदानुबिंदा बिंदानुबिंदा अनुबिंदौ अवंत्यौ दुर्योधन वसानुगौ स्वयं भरे सौभगिनी कृष्णे शब्दान्यसेधतान् बिंद अनुबिंद थे अवंती उज्जयन देशर राजा बिंद अनुबिंद सी दीटाक दुर्योधन बशवर्ती थे दुर्योधन उड़ाणिया तेणु से भौणी की भौणी को सहित विवाह करने चिंता करते कृष्ण को विवाह करने भौणीर इच्छा थिले विरोध करी दुर्योधन सहित विवाह करने चिंता कले राजाधिदेवी दिव्या तनयां मित्रबिंदा पितृश्वशु राजाधिदेवी होती वसुदेव भौणी मान कृष्णकर से पीसी नानी झी है मित्रबिंदा मान भगवान झी हम कौन पीसी झी पीसी झी से मामको है कि पीसी झी भौणी राजाधिदेवी श्रीकृष्णकर पीयूषी राधाधीदेवी कन्या पीसी प्रसह्य हृतवान कृष्ण राजन राज्ञा प्रपश्यता भगवान कृष्ण जेहेतु से कृष्ण को विवाह करने इच्छा करते मित्रबिंदा तेणु भगवान कृष्ण समस्त राजा मैंने चाहिए अवस्था रुक्मिणी हरण कला भाई उड़े नहीं बलपूर्वक हरण कर पड़े नहीं गले राजा मैंने
जननी परी राजा मैंने चाही रही जड़का जड़का है राजा ने चाहिए धरिक पड़े गोटा राजा चाहिए धरिक पड़े ये मैंने आउ गोटे झील बाहर रुक्मिणी कि जाम्बवती दुई जाम्बवती और सत्या समंतक मणि द्वारा से दी जन को विवाह कले कालंदी आसे 4 नंबर रे सूर्य तनया की झील तापर 5 नंबर रे आसे मित्रविंदा जी पीस झील भूमि 6 रे किया औषध देखा नग्नजित नाम कौशल्य कौशल देश राजा नग्नजित आसीत राजा धार्मिक सी अत्यंत धार्मिक राजा तस्य सत्या अभवत कन्या झील ना सत्या सत्य भाव विवाह करते आ गोटे सत्या नग्नजितर कन्या कौशल देश राजा देवी नग्नजिति नृप हे नृप के राजन सुखदेव कहते हे राजन परिचित महाराज बर्तमान कौशल देश राजा नग्नजित से अत्यंत धार्मिक गोटे सत्यार कन्या थिला गणराजु पाग नपाग से कु नृपा बोढ़ू अजित्वा सप्त गो वृषा से गोटे तीक्ष्ण श्रृंगार सुदुर्दर्शन वीर गंध असहान खड़ा नपाग से नृपा बोढ़ू कौन सी राजा विवाह करने समर्थ है ना अजित्वा सप्त गोषा कहीं से राजा नग्न बर्तमान 7टा मारणा षंढ जी एक समय बांधि पकाओ सी मो झील को विवाह गोटे घोषणा करते तीक्ष्ण शृंग एवं अत्यंत मारणा वीर गंध असहान खड़ा से दुष्ट थे किए जड़े वीर पुरुष को देखला मैंने मारे गोटे से गोटे षंढ हेल्ले सी गोटे प्रकार 7टा षंढ एक समय बांध ये कर कथा तान श्रुत्वा वृषजित लभ्यम भगवान सात्वतापति जगाम कौशल्यपुरम सैन्यन महता भूत एक कथा शुणा पर भगवान कृष्ण अनेक सैन्य सामंत सांगे नहीं वृष को जय कर लालसा नहीं कौशल देश आसिक पहुँचे सैन्य सह कौशलपति प्रीत प्रत्युत्थाना सनाजी कौशल राजा ताके से उठी पड़े तो सम्मान देते प्रभु को एवं आसन देके बसैले परहणे नापी गुरुणा पूजयन प्रतिनंदित स्वागत संवर्धना कले आसन दे पूजा सागर के भगवान मध्य बहु अभिनंदन जनइले वरम विलोक्य अभिमतम समागतम नरेन्द्र कन्या चक्रमे रमापति भूयादयम में पतिरा शिशु कमला करोतु सत्या जदि में धृतव्रति राजा नगर कन्या सत्या वरम विलोक्य अभिमतम समागतम सत्या देखिले ये ठीक मोर अभिलषित वर पात्र भगवान कृष्ण ही मोर योग्य एक कृष्ण को देखिक से मन मन भाविले नरेन्द्र कन्या सखमे रमापति नरेन्द्र कन्या किए सत्यांगर भगवान कृष्ण को देखला ये मोर पति हवापाई ठीक योग्य
ये कथा चिंता कर प्रभु ये कथा चिंता करे लगे चिंता करे भूया तयन में पति ही आशीषु अमला है प्रभु हे भगवान ये मोर पति ही जानतु जदि मोर किसी साधना अच्छी व्रत अच्छी नियम आदि पालन करछि यहांकु चिंतन करिछि तेरे यही मोर पति हेबे सत्यावर्तन चिंता करे कृष्ण देखिले यही मोर उपयुक्त पति तेणु मोर जदि किछि व्रत बा नियम भगवान को यदि मु चिंता करुए तार फलस्वरूप ये भगवान मोर स्वामी ही जानतु यहाँ मोर जो अमल निर्मल अंतकरण मोर चिंतन एक प्रकार थाए ये मोर स्वामी हूँ चिंता कले जत्पाद पंकज रज शिरसा विभर्ति श्रीरब्ज श्री रब्ज श्री अब्जज स गिरीश सहलोकपाणी लीला तनु सुकृत सेतु परिश्वयेश काले दधत स भगवान मम केन तुष्यत् जत्पाद पंकज रज शिरसा विभर्ति जो भगवान पाद पद्मर धूली किए से ना लक्ष्मी अब्जज पद्म जात ब्रह्मा गिरीश गिरीशो गिरीशो मृड़ा गिरीशान शिवशंकर एमाने जो भगवान पाद पद्मर धूली की मुंडे बोलुंट सह लोकपाणी एवं लोकपाला ने इंद्र अग्नि यम नैऋत वरुण वायु कुबेर भगवान शिवशंकर अनंत नाग जो भगवान को पाद धुलकी मुंडे बोलुंट लीला तनु सुकृत सेतु परिश्वयेश जो प्रभु निजे गढ़ी मर्यादा पालन करने निमंते मझे मझे विभिन्न अवतार ग्रहण करते लीला तनु बर्तमान लीला मैंने खेला खेल करने संसार किसी दुर्जन मान प्रादुर्भाव बढ़िया पृथ्वी भाराक्रांत हो जाती हटेवा प्रभु खेला लीला करने अवतार दिखती सुकृत सेतु परिश्वयेश निज द्वारा निजे ही धर्म मूर्तिवान धर्म तेणु सुकृत सेतु मैंने पृथ्वी केमी श्रृंखलित भाव परिचालित हम से विधि विधान प्रभु करके रही से विधि की विधि व्यतिक्रम घटो ताले प्रभु अवतार नहीं काले दश स भगवान समय नहीं प्रभु धर्म रक्षा निमंते अवतार नियंती से श्री भगवान मोर खुशी ही जाते हो मोर पति ही जाते कथा से चिंता करे और जितम पुनरित्या नारायण जगतपथे आत्मानंदेन पूर्दस्य करवाणी किमणपक हे परिचित महाराज अर्चितम पुनरित्या नारायण जगतपथे राजा नगर भगवान को सत्कार करने कहले हे नारायण हे जगतपति आपण निजर स्वरूपभूत आनंद परिपूर्ण आत्मानंदेर पूर्णस्य निजानंद को निज अनुभव करते आपण आनंदमय तेणु अन्य का माध्यम सुख आप दरकार नहीं आप आनंद अनुभव आम सुख तार तल जिनसा ऊर्धे आप करवाणी किंग अल्पक
ମୁଁ ଛୋଟିଆ ଲୋକଟି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ସେବା କରିପାରେ, ଆପଣ ମୋ ଦ୍ୱାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଅତିଥି ଭାବରେ, ଆଉ ଆପଣ ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଏବଂ ଆନନ୍ଦମୟ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସେବା କରିବି ସେ କଥା କହିଲେ। ଅଳ୍ପ କହ, ଛୋଟିଆଟିଏ, ମୁଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର କରିପାରିବି ସେ ସୁଖବାସ। ସୁଖଦେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ କହୁଛନ୍ତି, ତମାହ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କୃତାସନ ପରିଗ୍ରହ ମେଘ ଗମ୍ଭୀରୟା ଭାଷା ସସ୍ମିତଂ କୁରୁନନ୍ଦନ। ସୁଖଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ହେ କୁରୁନନ୍ଦନ, କୁରୁକୁଳର କୁରୁକୁଳ ଚୂଡ଼ାମଣି ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି କୃତାସନ ପରିଗ୍ରହ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଆସନକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିଲେ, ମେଘ ଗମ୍ଭୀରୟା ବାଚା ସସ୍ମିତ, ମେଘ ଗମ୍ଭୀର ଶବ୍ଦରେ ସ୍ମିତହାସ କରି କୃଷ୍ଣ କହିଲେ। କ'ଣ କହିଲେ ସେ ଭଗବାନ ବାଚା, ନରେନ୍ଦ୍ର ଜାତିନ୍ୟାନା କବିଭିଃ ବିଗର୍ହିତାନା ରାଜନ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ନିଜ ଧର୍ମବର୍ତ୍ତିନ ତଥାପି ଯାଚେ ତବ ସୌହୃଦେଚ୍ଛୟା କନ୍ୟାଂ ତୁରିୟାଂ ନହି ଶୁକ୍ଳଦା ବୟମ୍। କହିଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ଜାତିନ୍ୟା କବିଭିଃ ବିଗର୍ହିତା, କହିଲେ ହେ ରାଜନ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମେଘଗମ୍ଭୀର ଶବ୍ଦରେ କହୁଛନ୍ତି କାହାକୁ, ନଗ୍ନଜିତ୍। କହିଲେ ରାଜନ ଜାତିନ୍ୟା କବିଭିଃ ବିଗର୍ହିତା, ମାଗିବାଟା ଜ୍ଞାନୀମାନେ ମାଗିବାଟାକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି। ରାଜନ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ନିଜ ଧର୍ମବର୍ତ୍ତୀ ନହ, ଧର୍ମଜ୍ଞ ବିଦ୍ୱାନ ଏପରି ମାଗିବାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କନ୍ୟାକୁ ଦାନ କରିବେ। କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାଗିବାଟା କିମ୍ବା ମାଗିବା କାମ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାଗିବା ଅନୁଚିତ, ଏହାକୁ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି। ତଥାପି ଯାଚେ ତବ ସୌହୃଦେଚ୍ଛୟା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମାଗୁଛି ତୁମ ସହିତ ମୋର ମିତ୍ରତାର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, କନ୍ୟା ତ୍ୱଦୀୟା, ତୁମର କନ୍ୟାଟି ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କର, ନହି ଶୁକ୍ଳଦା ବୟମ୍, ଆମେ କିଛି ଦେଇପାରିବୁନି। ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଇକିରି ଆଗରୁ କନ୍ୟା କିଣା ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଏଇଆ ଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଥିଲେ ଆମେ କିଛି ଦେଇକିରି କନ୍ୟା ନେବା, ଏ ପାଠ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ରତା କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କନ୍ୟାକୁ କନ୍ୟା ମୋତେ ଆପଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଏ କଥା କହୁଛି। ରାଜା ଉବାଚ को अन्यस्ते अभ्यधिको नाथ कन्या बर इहेसित हे स्वाधीन, आपण व्यतीत मो झीर श्रेष्ठ बरपात्र आ किए ही पारे। गुणैक धामन जस्यांगे श्री बसती अनपायिनी, आपण हेले समस्त सद्गुणर आधार, आश्रय करके आप सद्गुण रही एवं श्री मान लक्ष्मी, अनपायिनी लक्ष्मी, अन्य कुआड़ी जो लक्ष्मी अचल चंचला सदाबे स्थिर होगी कौटी रहते इतस्तत जाती, से लक्ष्मी आपण को पाई स्थिर होगी रही, केवल आपण पाखे से स्थिर अच्छा। किंतु अस्माभि कृतः पूर्वं समय सात्वतर्षभ पुंसाग वीर्य परीक्षार्थम कन्या वर परिचयागा, किंतु वर कन्या किए योग्य वर हम से गोटे तार पराक्रम परीक्षा करने गोटे सत्य कर पूर्वुक्त कर कौन ना सत्यते गोवृषा वीर दुर्दांता दूरग्रहा, सातटा मारण षंढ अच्छा, ये माने अत्यंत दुर्धर्ष एवं पिका पटे ये सातटा एक ये भग्ना सुबहव भिन्न गात्रा विप्राप्त अनेक राजकुमार आसुच्च
ଷଣ୍ଢ ବାନ୍ଧିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଷଣ୍ଢକୁ କେହି ବାନ୍ଧି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଇ କିଏ ଜମାଳକୁ ଯାଇଛି ତ କିଏ ଘରକୁ ପଳେଇଲା। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଶପଥ କରିଦେଇଛି, ମୁଁ ଆଉ ସେଥିରୁ ଓହରି ପାରୁନି, ଝିଅ ବିବାହ ନ ହଉ ସେ ଯଦି ମେ ନିଗୃହୀତା ସ୍ୟୁ त्वया एव यदुनंदन बरो भवान अभिमत दुहितुर्मे श्रियपते। हे श्रियपति, हे लक्ष्मीपति, हे यदुनंदन, यदि आपण निगृहीता स्यु त्वया एव, यदि आपण द्वारा ये 7 षण्ढ को एक समय बांधि दि जाए ताहले बरह भगवान अभिमत, ताहले आपण ही तार उपयुक्त बर ही करिवे। ये कथा नग्नजी कहिबे। एवं समय आकर्ण्य बद्ध्वा परिकरम प्रभु आत्मान सप्तधा कृत्वा जगन्नाथ लीलयवतान। एक कथा सुनला पर भगवान टिके कथा पचा हल कर मारिक भिड़ाभिड़ी हेले एवं निज को सप्तधा कृत्वा निजे 7 कृष्ण हेले एवं प्रत्येक षण्ढ पाखे जड़े जड़े कृष्ण जाकि रही से 7 षण्ढ को उचित बांधि पकेले जमी मेढ़ी डाउन दिए बलद दुचाई धान बेंगड़ा पड़े सीमिति 7 षण्ढ को एका माने गोटे दौड़े बांधिक गोटे दौड़े सब छंदीदेले जमी डाउनी डाउन दिए बलद कटे कौन कले बद्धातान दाम भी सौरी भग्न नरपान हतौजस व्यकर्षत लीलया बद्धान बाड़ो दारुमया यथा बाड़ टिकी पिला दारुमय माने काठ निर्मित षण्ढ को झिंकी आनला बड़ी भगवान कृष्ण को देखला जो दुर्धर्ष गण्य पड़ेगा समस्ते समस्त की बांधिदेले प्रभु एवं डाउनी दुतला बेले समस्ते गोटे थे बंधाई गोटे दौड़े से दौड़ी झिंकी जमी टिकी पिला काठ निर्मित षण्ढ को झिंकी आए से प्रकार बाहर भिन्न ततः प्रीत सुतान राजा ददौ कृष्णाय विस्मृत तान प्रत्यगृहात भगवान विधिवत सदृशी प्रभु कौन है प्रभु भगवान कृष्ण ततः प्रीत राजा नगरजित अत्यंत खुशी है तेणु निजर कन्या सत्या ददौ कृष्णाय विस्मृत आश्चर्य कौन कथा है 7 षण्ढ एक समय जोशिकी प्रभु झिंकिया दांडू एक कथा देखिए से आश्चर्य एवं निज कन्या को ताग प्रत्य गृहनाथ भगवान से प्रदान कले एवं सत्या को भगवान ग्रहण कले विधिवत सदृशी विधिवत नियम मुताबिक अर्थात विवाह वैवाहिक विधि की नहीं की वेदोक्त विधि विवाह करके निजर सदृशी मैंने अति सुंदर एवं प्रभुकर योग्या सत्या से विवाह करते राजपत्न से दुहितु कृष्ण लब्धा प्रियम पति लेभीरे परमानंदम जात परमोत्सव राजपत्न दुहितु राजा पत्नी मान निजर कन्या कृष्ण लब्धा प्रियम पति कृष्ण भाया प्रिय पति की पाइबा देखिकी लेभीरे परमानंदम नग्नजीकर स्त्री गुड़िक जो देखला आम झीटी कृष्ण भाया पति पाईगला से अत्यंत आनंदित होगले एवं समस्त उत्सव कले परम उत्सव शंख भेर्ज्यानका मेदु गीतवाद्यशिषा नरा नार्य प्रमुदिता सुवासवाग सरलंकृता शंख भैरी आनक दुंदुभि जो बजला
ଗୀତ ବାଦ୍ୟ କିଏ ଗୀତ ବୋଲିଲେ କିଏ ବାଦ୍ୟ ବାଜିଲା ନାଟକ କୀର୍ତ୍ତନ ସବୁ ଚାଲିଲା ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ବିବାହ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ନରାହ ନାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରମୋଦିତା ନର ଏବଂ ନାରୀମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇକରି କିଏ ନଗ୍ନ ରାଜାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ସବୁ ଲୋକ ସୁବାସାହ ଶ୍ରଗଳକୃତା ଉତ୍ତମ ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଫୁଲମାନଙ୍କୁ ପିନ୍ଧି ବିବାହ ଉତ୍ସବକୁ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। 10 ଧେନୁ ସହସ୍ରାଣୀ ପରିବରହ ମଦାବ୍ଦ ବିଭୁ ଯୁବତୀନାଂ 30,000 ନିଷ୍କଗ୍ରୀବ ସୁବାସସାଂ। ରାଜା ନଗର ଯେତେ ଯୌତୁକ ସ୍ୱରୂପ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ର ତଥା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣହାର 3,000 ନବଯୁବତୀ ଛାଡ଼ 10 ଧେନୁ ସହସ୍ରାଣୀ ପରିବରହଂ ଅଦାତ ବିଭୁ ଯୌତୁକ ସ୍ୱରୂପ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ର ତଥା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ହାର ପିନ୍ଧିଥିବା 3,000 ଯୁବତୀ ନିଷ୍କଗ୍ରୀବ ସୁବାସ ଉତ୍ତମ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥିବା ଅଳଙ୍କାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିବା 3,000 କନ୍ୟା ସେ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆହୁରି କ'ଣ ଦେଲେ ନବ ନାଗ ସହସ୍ରାଣୀ 9,000 ନାଗମାନେ ହାତୀ ନାଗାତ ଶତଗୁଣାନ ରଥାନ ହାତୀର 10 ଗୁରୁ ରଥ ରଥାତ ଶତଗୁଣାନ ଅଶ୍ୱାନ ରଥର 100 ଗୁଣ ଘୋଡ଼ା ଅଶ୍ୱାନ ଅଶ୍ୱାତ ଶତଗୁଣାନ ନରାନ ଘୋଡ଼ାର 100 ଗୁଣ ନର ଛାଡ଼ ଏଗୁଡ଼ାକରେ ବିଶେଷ କିଛି ଭାଷା ନାହିଁ ଏସବୁ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ସେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଦେଇଥିଲେ। ଦମ୍ପତି ରଥମା ରୂପ୍ୟ ଦମ୍ପତି ମାନେ ଜାୟା ପତି ଚ ଦମ୍ପତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ସତ୍ୟା ଏବଂ ନଗ୍ନଜିତ ଉଭୟଙ୍କୁ ରଥରେ ବସେଇ ମହତ୍ୟାଗ ସେନୟା ବୃତ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଦେଇକିରି ପ୍ରଭୁ ବି ସୈନ୍ୟ ଆଣିକି ଆସିଥିଲେ କାହିଁକିନା ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା ଅନେକ ରାଜକୁମାର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ କାଳେ କିଏ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ତେଣୁ ସିଏ ଆଣିକି ଆସିଥିଲେ ଇଏ ବି ଅନେକ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଦେଇକି ପ୍ରଭୁକୁ ପଠାଇଲେ। ସ୍ନେହ ପ୍ରଚ୍ଛିନ୍ନ ହୃଦୟ ଜାପୟା ମାସ କୁଶଳ ରାଜା କୁଶଳ କନ୍ୟା ସ୍ନେହରେ କନ୍ୟା ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିବା ହେତୁରୁ ଗୁଡ଼େ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଲେ ଓ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଦେଇକିରି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ଶ୍ରୁତ୍ୱା ଏତତ ରୁଧୁଃ ଭୂପାଃ ନୟନ୍ତଂ ପଥିକନ୍ୟକାଂ ଭଗ୍ନବୀର୍ଯ୍ୟା ଶୂଦ୍ରवर्षाः ଯଦୁଭିଃ ଗୋବୃଷୈଃ ପୁରା କହିଲେ ଶ୍ରୁତ୍ୱା ଏତତ ରୁଧୁଃ ଭୂପାଃ ଏ କଥା ଶୁଣିକିରି ଯେଉଁ ରଜାମାନେ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ନଗର এই ତ ରାଜା ଗୁଡ଼ାକ ନଗ୍ନଜିତଙ୍କର ସର୍ତ୍ତ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା 7 ମାରଣା ଷଣ୍ଢ ତେଣୁ ସେ ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରି ନପାରି ନିଜର ବଳ ବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଜେ ପରାଜୟ ହୋଇଯିବାରୁ ନିଜକୁ ଲଜ୍ଜିତ ମନେ କରି ସବୁ ଫେରିକି ଆସିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ନୟନ୍ତଂ ପଥି କନ୍ୟା କନ୍ୟାକୁ ନେଇକି କୃଷ୍ଣ ଯିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ସତ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର
ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଇକି ଥିଲେ କୃଷ୍ଣ କନ୍ୟା ନେଇକି ଯିବା ସମୟରେ ସବୁ ଏକଜୁଟ ହେଇକି ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଭଗ୍ନ ବି ଯା ସୁଦୂର ମର୍ଷା ଯଦୁବିହି ଗୋ ବୁଝେଇ ପୁରା ତେଣୁ ସେମାନେ ଯଦୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ତାନ୍ ଅଶ୍ୟତଃ ଶରବ୍ରାତାନ୍ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରିୟକୃତ ଅର୍ଜୁନ ଗାଣ୍ଡିବିଙ୍ଗି କାଳୟାମାସ ସିଂହ କ୍ଷୁଦ୍ର ମୃଗାନିବ ଅର୍ଜୁନ ବି ଥିଲେ ସାଙ୍ଗରେ ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ କ'ଣ କଲେ ତାନ୍ ଅଶ୍ୟତଃ ଶରବ୍ରାତାନ୍ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରିୟ ଅର୍ଜୁନ ବନ୍ଧୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଜୁନ ଗାଣ୍ଡିବଧନୁ ଧରି ସିଂହ ଯେମିତି ଛୋଟିଆ ପଶୁ ଗୋଷ୍ଠୀକି ଆକ୍ରମଣ କରେ ସିଂହ ମୃଗ ଗୋଠେ ମୃଗକୁ ସିଂହ କ'ଣ କରିବ ସିଂହ ମୃଗ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ କରିବେ ସିଂହ ଗୋଠେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ା ଏକ ହୀନ ବଳ ଏ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନ ନିଜର ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁରୁ ସହ ଛାଡ଼ିକି ଶେଷ କଲେ ଆଉ ପାରିବର ଉପାଗୁହ ଦ୍ୱାରକାଂ ନିତ୍ୟ ସତ୍ୟୟା ରେବେ ଯଦୁନାଂ ବୃଷଭ ଭଗବାନ ଦେବକୀ ସୁତ ତାପରେ ଯଦୁକୁଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭଗବାନ ଦେବକୀ ନନ୍ଦନ କୃଷ୍ଣ ସତ୍ୟଭାମକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଦ୍ୱାରକାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଓ ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ସହ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ କଲେ ଦେବକୀ ସୁତ ସୁତ କୀର୍ତେ ସୁତାନି ଭଦ୍ରାଣି ଉପଜେମେ ପିତୃଶ୍ୱଶୁ कैकेयी भ्रातृ दत्ताय कृष्ण संतर्दनादि निजर आउ गोटे पीसीनानी होती श्रुतकीर्ति झील भद्रा से विवाह करते कैकेयी भ्रातृ दत्ता भद्रा भाई संतर्दन स्वतः प्रवृत्त हो भद्रा को श्रीकृष्ण आगे समर्पण करदे श्रीकृष्ण भद्रा को विवाह कले संतर्दनादि भ्रातृविहीनी दत्तानी कन्या संतर्दन प्रवृत्ति भाई माने प्रदान कर कन्या टी भद्रा कन्या को विवाह कले सुतांच मद्राधिपते मद्र नरेश झील लक्षणा लक्षणी जुता अनेक शुभ लक्षण थिला से लक्षणा कन्या को स्वयंवरे जहारिक स सुपर्ण सुधांग गरुड़ इंद्र ठार अमृत अपहरण करना भाया ये लक्षणा स्वयंवर चलता अवतार मद्राधिपति लक्षणा प्रभु तक अपहरण कर कन्यास्वयं विधा भार्या कृष्ण शासन सहस्रश ये 8 जन पट्ट महिषी सहित विवाह है 8 प्रतिवर्तन है आउ 16,100 से विवाह करते असंख्य भौम हत्वा ये भौम भूमिपुत्र नारकासुर को मारी निरोधात आहृता दर्शना सी अवरुद्ध कर रखि अत्यंत सुंदरी 16,100 कन्या विवाह करते नरकासुर को बद्ध कर नरकासुर
इति श्रीमद्भागवत महापुराण पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंधे उत्तरार्धे अष्टमहिषी उद्वाह नाम अष्टपंचाशतम अध्याय 58 अध्याय समले 8 अष्टमहिषी वर्तन है जो 59 अध्याय आसले भौमासुर व नरकासुर मध्य 16,100 राजकन्या सहित विवाह राजुवाच राजा ऊपर गोटे धाड़ी कहीदे आउ 16,100 कन्या राजकन्या विवाह करते नरकासुर को मारिकी से सागे सागे ये अध्याय आरंभ राजा परीक्षित सुखदेव को प्रश्न कले यथा हतु भगवता भौम जेन तथा स्त्रिय निरुद्धा एतद्दाचक्ष विक्रम सार्ग सम्मान जेहेतु ये कथार सारंग धनधारी भगवान श्रीकृष्ण विषय आसो श्रीकृष्ण कथा ना तो भागवत लिखा हवा दरकार नहीं आम प्रश्न करूनी आप कहे किंतु जेहेतु श्रीकृष्ण संबंध रही नरकासुर किमिति बध कले आउ 16,100 कन्या किमिति विवाह कले ना नरकासुर नहीं कौ जगार किमिति आबद्ध कर रखी ये सब कथा स्पष्ट भाव के वर्णना करते कारण यह निश्चित भाव में भगवान कृष्णकर पराक्रम वर्णना यार उत्तर भगवान श्रीकृष्ण पराक्रम वर्णना निश्चित आसो श्रीकृष्ण संबंधित विषय ये तेणु आप वर्णना करूँ से सुखवाच सुखदेव परीक्षित कहते इंद्रेण हूत सत्रेण हूत कुंडलबंधुना हृता मराद्य स्थानेन ज्ञापितो बहुमतिष्ठितम् सौभाग्य गरुड़ारूढ़ प्राग ज्योतिषपुरम जजो तापर है कौन ना इंद्रेण हृत सत्रेण हृत कुंडल बंधुना बर्तमान नरकासुर इंद्र को पराजय करी अदिति अदितिंकर कुंडल एवं हृता मराद्री अमर अमर देवता गोटे पर्वत ज्ञापित भौमचषित नरकासुर वरुणकर छत्र हृत क्षत्रेण वरुणकर छत्र माता अदितिर कुंडल और मेरु पर्वत थिबा देवता मणि पर्वत नामक स्थान छड़े आला देवता तीन जिनस वरुणकर छत्र माँ अदिति कादर कुंडल एवं मेरु पर्वत थिबा देवता मणि पर्वत भौमासुर देखिए युद्ध कर इंद्रकंठ सब घिनी आना सभार्य निजर पत्नी सत्यवान सहित गरुड़ारूढ़ गरुड़ पर बसी सत्या मत्या सत्या आगु धरिकी सत्या जहाँ से लग्न कर कन्या सत्या जी की 7 षड्भु आनी से कन्या को भर गरुड़े प्राग ज्योतिषपुर से नरकासुर राजधानी प्राग ज्योतिषपुर से जाकि पहुँचले गिरी दुर्गे षष्ठदुर्गे जल अग्नि अनिल दुर्गम प्रथम जो प्राग ज्योतिषपुर प्रवेश करा कठिन कारण आग रहा पर्वतर घेर पर्वत डेकी जो आगे कड़ी पर्वत चढ़ी डेकी सहज कथा तेणु पर्वत को डेवा गोटे है प्राचीर सी पुणी शस्त्र दुर्गे अनेक अस्त्रशस्त्र द्वारा दुर्ग तैयारी अस्त्रशस्त्र ता सहित विधि
ତାକୁ ଚପିବା ଦରକାର ଶସ୍ତ୍ର ଦୁର୍ଗୀ। ତାପରେ ଜଳ ମାନେ ଗଡ଼ ଖାଇ ଜଳ ରହିଲା ଚାରିପଟେ, ସେ ଜଳକୁ ଟପିବ। ତାପରେ ଅଗ୍ନି, ଚାରିଆଡ଼େ ଅଗ୍ନି ମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ କରେଣ୍ଟ ଲାଗିଛି, ଛୁଇଁଲେ ବନ୍ଧ ବା ଅଗ୍ନି ଜଳୁଛନ୍ତି ଗଲା ଅଗ୍ନି। ଅନିଳ, ତାପରେ ପବନ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପବନ। ଏତିକିଟା ଏକରେ ପର୍ବତ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀର ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ତାମାନଙ୍କୁ ସେ ପିନ୍ଧିବା ଆସିକିରି, ତିନିରେ ଜଳ ଜଳ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଡ଼ ଖାଇ, ଚାରିରେ ଅଗ୍ନି, ପାଞ୍ଚରେ ପବନ। ପାଞ୍ଚଟା ଆବରଣ ଥିଲା। ଏସବୁ ଟପିଲା ପରେ ଯାଇକି ଭିତରେ ପଶିବ, ନରକାସୁର ଯୁଦ୍ଧ କରିବ। ପାଞ୍ଚଟା ନଗର ଚାରିପଟେ 5 ପ୍ରକାର, ଏଇ 5କୁ ନେଇକିରି 5 ମୃତ ଆକାରରେ ରହିଥିଲା ନଗରକୁ ଘେରିକିରି। ଆଗ ପର୍ବତ, ତାପରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ସେ ଯେଉଁ ଜଳ, ତାପରେ ଅଗ୍ନି, ତାପରେ ବାୟୁ। ମୋର ପାଶାୟୁତି ଘୋରି ଦୃଢ଼ି ସର୍ବତ ଆବୃତ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଫାଶ 5 6 ନମ୍ବର 6ରେ ଫାଶ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି, ତା ଭିତରେ ରହିକି ପଡ଼ିଗଲେ ଆଉ ଯାଇପାରିବନି କୁଆଡ଼େ। ଏହି ପ୍ରକାର କରିକିରି ପ୍ରାକ୍ ଜ୍ୟୋତିଷକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥିଲା ନରକାସୁର, କେହି ମୋଟେ କି ବସିପାରିବନି। ଗଦୟା ନିର୍ବିଭେଦାଦ୍ରୀନ୍। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ, ନିଜର କୌମୋଦକୀ ଗଦା ପ୍ରହାର କରି ପର୍ବତକୁ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର କଲେ, ତା ଭିତରେ ପଶିଲେ। ଗୋଟିଏ ବୃତ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ଗୋଟେ ବାଟ ପଶିଗଲେ। ଗଦୟା ନିର୍ବିଭେଦାଦ୍ରୀନ୍ ଶସ୍ତ୍ର ଦୁର୍ଗାଣୀ ସାୟକୀ। ଶସ୍ତ୍ର ଦୁର୍ଗ ପୁଣିଆ ଥିଲା, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କ ଶିଳ୍ପୀ ବାହିକି ଆସିବେ, ତାକୁ ନିଜେ ସର ମାରିକିରି ସେ ସରକୁ ବିଫଳ କଲେ। ତେଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଦୁର୍ଗ ବି ସରିଗଲା। ତାପରେ ଚକ୍ରେଣ ଅଗ୍ନି ଜଳମ ବାୟୁ ମୂର ପାଶାନ୍ ତଥା ସିନାଙ୍ଗ। ମୂର ଦାନ, ତାପରେ ଚକ୍ର ପଠେଇକିରି ଜଳ ଶୁଖିଯିବ, ଚକ୍ର ପଠେଇଲେ। ଅଗ୍ନି ଲୀନ ହେଇଗଲେ ଚକ୍ର ଦିହରେ, ତାହେଲେ ଅଗ୍ନିକି ମଧ୍ୟ ଚକ୍ର ଶେଷ କରିଦେବେ। ବାୟୁ ଥମିଗଲା। ଚକ୍ର ପଠେଇ ତିନି ଦ୍ୱାରା ମାନେ ବୃତ ଆକାରରେ ମାନେ ରହିକି ନଗରିକି ରହିଥିଲେ, ଏ 3 ଯାକ ଗଲେ। ତାପରେ ମୂଳ ରାକ୍ଷସର ଫାଶ ଥିଲା, ସେଥିରେ ପଡ଼ିକି ମରିବା କଥା, ସେ ପାଶୁକୁ ମଧ୍ୟ କାଟିକି ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ତାପରେ ଶଙ୍ଖ ନାଦେନ ଯନ୍ତ୍ରାଣୀ ହୃଦୟାନି ମନସ୍ୱିନା। ପ୍ରାକାର ଗଦୟା ଭୁବନବ୍ୟାଗ ନିର୍ବିଭେଦବଦା ଭରହ। ଭୟଙ୍କର ସଂହାର କଲେ। କୁଶଙ୍ଖ 5 ଯଜ୍ଞ ପଶିକି ଶଙ୍ଖ ନାଦେନ ଯନ୍ତ୍ରାଣୀ ହୃଦୟାନି ମନସ୍ୱିନାନି। ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ସବୁ ସାଥିରେ ରଖାଯାଇଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏବଂ ବୀର ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଭଗବାନ ଶଙ୍ଖନାଦ ଦ୍ୱାରା ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲେ। ଯନ୍ତ୍ରାଣୀ, ଶତ୍ରୁକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର, ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା, ସେଇ ଶତ୍ରୁକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ। ସେ ଯନ୍ତ୍ର ସହିତ ମନସ୍ୱିନା, ପ୍ରଶସ୍ତ ମନା, ଶତ୍ରୁ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଶଙ୍ଖ ବଜିକି ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ପ୍ରାକାରଂ ଗଦୟା ଦୁର୍ବ୍ୟାଗ ନିର୍ବିଭେଦ ଗଦାଧର। ସେ ନଗରର
ବିରାଟ ପାଚେରିକି ନିଜର ବିରାଟ ଗଦା ପ୍ରହାର ଭାଙ୍ଗିଲେ। ଖାଲି ସେତିକି ସେ ଭିତରକୁ ପଶିବା ପାଇଁ କେତେ କଥା ଏଇ ଭିତରେ ପଶିଲାଣି। ପାଚେରୀ ତାପରେ ବିଥିଲା ସେ ପାଚେରୀ ଗଦା ପ୍ରହାରଟି ଭାଙ୍ଗିଲେ। ତାପରେ 5 ଜନ୍ୟ ଧ୍ୱନି ଶ୍ରୁତ୍ୱା ଯୁଗାନ୍ତ ସନ୍ନିଭାଷଣ ଯୁଗାନ୍ତା ଶନି ଭୀଷଣ ମୂରଃ ଶୟାନ ଉତ୍ତସ୍ତୌ ଦୈତ୍ୟ ପଞ୍ଚଶିରା ଜଳାତା। ନରକାସୁର ମିତ୍ର ହେଲା ମୂର। ସେ ପାଣି ଭିତରେ ଶୋଇଥିଲା। 5 ଜନ୍ୟ ଶଙ୍ଖର ଧ୍ୱନି ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲା ଯେମିତି ଯୁଗ ସଂସାରର ପ୍ରଳୟ ହେଇଯିବ ଏ ପ୍ରକାର ସେ ଶବ୍ଦ ତାକୁ ଶୁଣି ମୂର ଶୟାନ ତସ୍ତୌ ଶୋଇଥିବା ମୂରାସୁର ଉଠିଲା। ପଞ୍ଚଶିରା ମାତ୍ର 5 ମୁଣ୍ଡିଆ ସେ 5 ମୁଣ୍ଡିଆ ରାକ୍ଷସ ମୂରାସୁର ସେ ଉଠିଲା। ତ୍ରିଶୂଳ ଉଦ୍ୟମ୍ୟ ସୁଦୁର୍ନିରୀକ୍ଷଣ ଯୁଗାନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟା ନଳ ରୁଚିରୁଲଣ ଗ୍ରସନ୍ ତ୍ରିଲୋକିଙ୍ଗିବ ପଞ୍ଚଭିଃ ମୁଖୈଃ ଅଭ୍ୟଦ୍ରବତାର୍କ୍ଷ୍ୟସୁତଂ ଯଥୁରଗଃ। ତାପରେ ମୂରାସୁର ଉଠିକି ଗଲା କ'ଣ ତ୍ରିଶୂଳ ଉଦ୍ୟମ୍ୟ ସୁଦୂର ନିରୀକ୍ଷଣ ଗୋଟେ ତ୍ରିଶୂଳ ହେଲା ଯାହା ଦେହରେ ପିଣ୍ଡ ଅଗ୍ନି ଜଳୁଛି ତାକୁ ଚାହିଁ ହେଉନି ଏ ପ୍ରକାର ଭୟଙ୍କର ତ୍ରିଶୂଳ ଧରିକିରି ଯୁଗାନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟା ନଳ ରୁଚିରୁଲ ଯୁଗାନ୍ତ କାଳୀନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ଭଳିଆ। ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିକୁ ତ ଚାହିଁ ହେବନି ଆଖି ଫୁଟିଯିବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଜ୍ୟୋତି ଭଳିଆ ସେ ତ୍ରିଶୂଳ ଜ୍ୟୋତି ବାହାରୁଛି ଏବଂ ତାକୁ ସେ ଚାହିଁ ହେଉନି। ତ୍ରିଶୂଳକୁ ଧରିକିରି କିଏ ମୂରାସୁର ଗ୍ରସନ୍ ତ୍ରିଲୋକିଙ୍ଗିବ ପଞ୍ଚଭିଃ ମୁଖୈଃ। ସେ ତ୍ରିଶୂଳରୁ ତାର 5ଟା ମୁଖ ଥିଲା। ପଞ୍ଚଶୂଳ ସେ କ'ଣ କଲା ଶୂଳେ ମୁଖୈଃ ଅଭ୍ୟଦ୍ରବତାର୍କ୍ଷ୍ୟସୁତଂ ଯଥୁରଗଃ। ଉରଗ ମାନେ ସାପ ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା ଭଳିଆ। ଆଉ ୟାର ଶକ୍ତି କମ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଧିକା। ତେଣୁ ୟାକୁ ସାପ କୁହାହେଲା ପ୍ରଭୁ ଗରୁଡ଼ କୁହାହେଲା। ତେଣୁ ସାପ ଗରୁଡ଼କୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ଓଲଟା କଥା। ଠିକ୍ ସେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସିଏ ଯେତେ ପରାକ୍ରମୀ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରାକ୍ରମ ଫୁସ୍ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ତାକୁ ସାପ ଭଳିଆ ତୁଳନା କରାଗଲା। ସାପ ଗରୁଡ଼କୁ ସତେ ଯେମିତି ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ଏଇ ପ୍ରକାର ଲାଗିଲା। ମୂରାସୁର ଆକ୍ରମଣ କଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତ୍ରିଶୂଳରେ। ଆବିଧ୍ୟ ଶୂଳନ୍ତରସା ଗରୁତ୍ମତେ ନିରସ୍ୟ ବକ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟରଦତ ସପଞ୍ଚମୀ ସରୁଦସୀ ସର୍ବଦିଶୂନ୍ତରଂ ମହାନ୍ ଆପୁରୟନ ପଣ୍ଡକଟାହ ମା ଭୃଣତ। ଆବିଧ୍ୟ ଶୂଳନ୍ତରସା ଗରୁତ୍ମତେ ସେ ତ୍ରିଶୂଳ କ'ଣ କଲା ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ଉପରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଛାଡ଼ିଲା। ନିରସ୍ୟ ବକ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟରଦତ ସପଞ୍ଚମୀ ଓ 5 ମୁଣ୍ଡ ତାର 5 ମୁଣ୍ଡରେ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ କଲା। ସେହି ସିଂହନାଦରେ ପୃଥିବୀ ଆକାଶ ସରୁଦସୀ ସର୍ବଦିଶୁ ଅନ୍ତରଂ ମହାନ୍ ସବୁ 10 ଦିଗ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗ ମଧ୍ୟ ସବୁଆଡ଼େ କମ୍ପମାନ ହେଲା ତାର ଶବ୍ଦରେ। 5ଟା ମୁଣ୍ଡ 5 ମୁଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ କଲେ ରାକ୍ଷସଟା ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ହେଲା। ଆପୁରୟନ ଅଣ୍ଡକଟାହ ମା ଭୃଣତ। ପୃଥିବୀ ଆକାଶ ପାତାଳ ସପ୍ତ ଦିଗ ଓ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା ତାର ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦରେ। ଆଉ 5 ମୁଣ୍ଡରେ ରାକ୍ଷସ ଶବ୍ଦ କରୁଛି ସେ ହବ କୁଆଡ଼ୁ। ତାପରେ ପଦା ପତତ ବୈରି ତ୍ରିଶିଖଂ ଗରୁତ୍ମତେ ହରିଃ ଶରାଭ୍ୟାଂ
अभिनत त्रिधूकषा मुखे सुतं चापि शरीरे अताडयत् तस्मै गदांशोऽपि रुषा व्यमुञ्चतः तदा अपतत वैतुषिकं गरुत्पते तुलसी त्रिशूलटाକୁ ଛାଡ଼ିଲା ଯେଉଁଥିରୁ ଜ୍ୟୋତି ବାହାରୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭଳିଆ ଚାହିଁ ହେଉନି ସେ ଅଲୋକକୁ ଛାଡ଼ିଲା। ହରି କ'ଣ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କଲେ ଶରାଭ୍ୟାଗ ଅଭିନତ ତ୍ରିଧୌଜ ସା ନିଜର ପରାକ୍ରମ ଦେଖେଇ ଶର ମାରିକି ସେ 3 ଖଣ୍ଡ କରିଦେଲେ ତ୍ରିଶୂଳକୁ। ମୁଖେ ସୁତଂ ଚାପି ଶରୈଃ ଅତାଡ଼ୟତ୍ ଦୈତ୍ୟର ମୁଖକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେ ଅନେକ ବାଣ ମାରିଲେ। 5ଟା ଉନ୍ନତ ଶରୈଃ ଅତାଡ଼ୟତ୍ ତସ୍मै ଗଦାଂଶୋऽପି ରୁଷା ବ୍ୟମୁଞ୍ଚତ। ତେଣୁ 5 ଅସୁରର ମୁରାସୁର 5 ମୁଣ୍ଡ 5 ମୁଣ୍ଡକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପ୍ରଭୁ ଶର ମାରନ୍ତେ ସେ ରାଗି ଯାଇକି ପ୍ରଭୁ ଗଦା ଫିଙ୍ଗିଲା ରୁଷା ବ୍ୟମୁଞ୍ଚତ। ତମା ପତନ୍ତି ଗଦାଗ୍ରଧେ ଗଦାଗ୍ରଧଃ ନିୟର୍ବିଭିଦେ ସହସ୍ରଧା ଉଦ୍ୟମ୍ୟ ବାହୁନ ଅଭିଧାବତୁ ଅଜିତଃ ଶିରାଂଶି ଚକ୍ରେଣ ଜହାର ଲୀଳୟା। ତାପରେ ମୁରାସୁର ଗଦା ଫୋପାଡ଼ିଲା। ସେ ଗଦା ଦୌଡ଼ିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ ନିଜର କୌମଦୀ ଗଦା ଧରିକିରି ଗଦାଗ୍ରଜ ଗଦାଗ୍ରଜ ଗଦାଧାରୀ ବଳରାମ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ରଜ ଯାହାର। এই প্রকার ভগবান কৃষ্ণ ନିର୍ବିଭେଦେ ସହସ୍ରଧା ନିଜ ଗଦା ପ୍ରହାରରେ ମୋରଦାର ଫିଙ୍ଗିଥିବା ଗଦାକୁ ଟୁକୁଡ଼ା ଟୁକୁଡ଼ା କରିଦେଲେ। ଉଦ୍ୟମ୍ୟ ବାହୁନ ଅଭିଧାବତୁ ଅଜିତ। ତାପରେ ଅଜିତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବାହୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ତା ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଲେ। ଅଭିଧାବତୁ ଶିରାଂଶି ଚକ୍ରେଣ ତା ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ି ଚକ୍ର ପେଶିକିରି ମୁଣ୍ଡଟି ତାର କାଟି ଦେଲେ। ମୁର 5ଟା ମୁଣ୍ଡ ସବୁ କାଟିକି ଶେଷ କରିଦେଲେ। ବ୍ୟସୁ ପପାତାମ୍ଭସି କୃତ ଶିରସଃ। 5ଟା ମୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା ଗୋଟା ହେଇଗଲେ ଆପଣ ଗଣ୍ଡି କ'ଣ କରିବ? ତେଣୁ ଗଣ୍ଡି ପାଣି ଭିତରେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ। ସେ ଗଡ଼ ଖାଇ ଭିତରେ ଶୋଇଥିଲା ସେ। ତେଣୁ ମୁଣ୍ଡ 5 କଟିଯିବା ଫଳରେ ସେ ପୁଣି ପଡ଼ିଗଲା। ନିବୃତ୍ତ ଶୃଙ୍ଗ ଅଦ୍ରିହୀ ଇବେନ୍ଦ୍ର ତେଜସା। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ତେଜରେ ବା ତେଜସ୍ୱୀ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରେରିତ ବଜ୍ରରେ ଯେମିତି ପର୍ବତମାନ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହେଇଯାନ୍ତି ସେମିତି ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରରେ ଚକ୍ର ତ ମାନିକି କାଟି ପକେଇଲା। କାଟିକି ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେବା ଫଳରେ ତସ୍ୟାତ୍ମଜା ସପ୍ତ ପିତୁଃ ବଧାତୁରାଃ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମର୍ଷ ଜୁଷଃ ସମୁଦ୍ୟତାଃ। ତାର 7ଟା ପୁଅ ଥିଲେ। ସେ 7 ଯାକ ପୁଅ ପିତୁଃ ବଧାତୁରାଃ ପିତା ମୂରର ବଧ ଦେଖିକିରି ସେମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅମର୍ଷ ଜୁଷଃ ପ୍ରତିକାର ବିଧାନ କରିବା ଇଚ୍ଛାରେ ଆମ ବାପାର ଶତ୍ରୁ ଯିଏ ତାକୁ ଆମେ ମାରି ପକାଇବା ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଅସହିଷ୍ଣୁ ହୋଇକିରି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ ଦୌଡ଼ିଲେ। ତାମ୍ର ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଶ୍ରବଣ ବିଭାବସୁ ବସୁ ନଭସ୍ୱନ ଅରୁଣସ୍ୟ ସପ୍ତମ ପାଠం ପୁରସ୍କୃତ୍ୟ ପୀଠం ପୁରସ୍କୃତ୍ୟ ଚମୁପତି ମୂର୍ଧେ ଭୌମ ପ୍ରଯୁକ୍ତା
ନିରଗନ ଧୃତାୟୁଧା ତାର ପୁଅ ହେଲେ ସାତଟା କାହାର ବୁଢ଼ାସୁରର କ'ଣ କ'ଣ ନା ତାମ୍ର, 2ରେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ, 3ରେ ଶ୍ରବଣ, 4ରେ ବିଭାବସୁ, 5ରେ ବସୁ, 6ରେ ନଭସ୍ୱାନ, 7ରେ ଅରୁଣ। এই প্রকার 7 পুଅ ଏମାନେ ପୀଠମ ପୁରସ୍କୃତ୍ୟ ଚମୁପତି ବୁଝେ ଏ 7 ଆଗ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ନିମନ୍ତେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇକରି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି ପୀଠ ନାମକ ଜଣେ ଦୈତ୍ୟକୁ ନିଜ ସେନାପତି କରି ପୀଠମ ପୁରସ୍କୃତ୍ୟ ପୀଠକୁ ସେନାପତି କରିକିରି 7 ଆଗ ପୁଅ ଏମାନେ ଦୌଡ଼ିଲେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରିକିରି। ଭୌମ ପ୍ରଯୁକ୍ତା ନରକାସୁର ମର୍ଜିତ ତା 7 ପୁଅକୁ ଆଗ ପଠାଇଲା ଗୋଟେ ସେନାପତି ଦେଇକିରି ପୀଠ ନାମକ ପ୍ରଯୁନ୍ଦତା ସାଧ୍ୟ ସରାନ ଅସୀନ ଗଦାହ ସକୃଷ୍ଟି ଶୂଳାନ ନିୟୋଜିତେ ଋଷୁଲଣ ଅଜିତ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ଅଜିତ କେହି ଜୟ କରିପାରିବେନି ତଥାପି ରାକ୍ଷସ 7 ଏବଂ ପୀଠ ନାମକ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ସେନାପତି 8 ଜଣ ଆଉ ଏ ସଦସ୍ୟ ସବୁ ଧରିକି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ପ୍ରାଚୁନ୍ଦତା ସାହାଯ୍ୟ ସରାନ ଅସୀନ ଗଦା ସର ଅସିବାରେ ଗଣ୍ଡା ଗଦା ପ୍ରାଣ ସବୁ ଚଲେଇଲେ ଆଉ ଶକ୍ତି ରୁଷ୍ଟି ଶୂଳ ଏସବୁ ସେତେବେଳର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ନାଁ ଯାହାକୁ ସବୁ ଅଜିତେ ଋଷୁଲୁଣା ଭୟଙ୍କର କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଇକରି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରକୁ ସବୁ ସରବର୍ଷା କଲେ। ତତ୍ଶସ୍ତ୍ରକୂଟମ୍ ଭଗବାନ ସୁମାର୍ଗଣୈଃ और अमोघ वीर्य तिरसहस्रकर्त अमोघ वीर्य अमोघ असीम शक्ति संपन्न भगवान कृष्ण तत्शस्त्रकूटम से शस्त्र सबको काटिकी सब खड़ खड़ करदे तापरे तान पीठ मुख्यान अनयत जमक्षयम निकृत शेष उरु भुजांघ्रि वर्मणः स्वानी कपाल अच्युत चक्र सायकी तथा निरस्तांगन नरकू धरा सुत तान पीठ मुख्यान पीठ होची मुख्य सेनापति तार अधीन युद्ध चलती अन्य साथ अनयत जमक्षय से आग पीठुटी जमा पठेदेले तापरे निकृत शीर्ष पीठ तार सहायक दैत्य मान मुंड हाथ गोड़ कवच आदि छिंडीगला से भगवान मृत्यु पीठे पकईदे निकृत शिर उरु जंघ सब काटी उठी समस्त दबाई स्वानी कपाल अच्युत चक्र सायकी भगवान चक्र पठे बाण विधिकी सब सैन्य सामंत मुरर 7 पिला पीठ सेनापति सबती हाथ गोड़ मुंड सब काटिकी शेष करदे तथा निरस्ता नरकू धरासुत एमाने पराजित होइले तथा नरकासुर जानी पारला जानिकी कौन कला निरीक्ष दुर्मर्षण आश्रव मदी और गजी पयुधि प्रभवी निराक्रमत दृष्ट्वा सौहार्द्यम गर्णोपरि स्थितम सूर्योपरि प्रागत सतलिते घनम यथागत कृष्ण तत स्वयं व्यसृजत सतघ्नि योधाश्च सर्वे जुगपत् स्म विव्यधु तापर कौन है ना निरीक्ष दुर्वर्षण आश्रवत मदे
ଯେତେବେଳେ ନରକାସୁର ଦେଖିଲା ତାର ସବୁ 7 ପୁଅ ବି ମରିଗଲେ, ପୀଠ ସେନାପତି ଲୋପ ମରିଯିବାରୁ ଭୌମାସୁର ଅତ୍ୟନ୍ତ ରାଗିଗଲା, ଦୁର୍ମର୍ଷଣ ଅସହିଷ୍ଣୁ ହେଲା, ସହିପାରିଲାନି କଥା। ତେଣୁ ଗଜ ଘୋଡ଼ା ପୟୋଧି ପ୍ରଭାବୀ ନିରାକ୍ରମ। ତାପରେ ବିରାଟ ବିରାଟ ମଦମତ୍ତ ହାତୀ ହାତୀ ସବୁ ଆସିଲେ, ହାତୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଗଜାରୋହୀ ସେନା ଧରି ସେ ନଗରରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଦେଖିଲା ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ସୌଭାର୍ଯ୍ୟମ୍, ଆସି ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ଦେଖିଲା ଆସିକି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଗରୁଡ଼ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ ସତ୍ୟାଙ୍କ ସହ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ସୂର୍ଯ୍ୟୋପରିଷ୍ଠତ୍ ସର୍ତ୍ତରିତେ ଘନମ୍ ଯଥା। କି ସୁନ୍ଦର ଉପମାଟି ଦିଆଗଲା। এটা କେମିତି ଦିଶୁଛି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଦିହରେ ବିଜୁଳି ମାରିଲା ଭଳିଆ, ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗରୁଡ଼ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭଳିଆ ତେଜସ୍ୱୀ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମାନେ କାଳିଆ ମେଘ, ସତ୍ୟଭାମା ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣବର୍ଣ୍ଣା ବିଜୁଳି ଭଳିଆ, ଏସବୁ ଭାବୁଛନ୍ତି। এই প্রকার অবস্থায় গৌর উপরে ভগবানকে দেখেলা, দেখি କ'ଣ କଲା କୃଷ୍ଣ ତସ୍ମୈ ବ୍ୟସୁତ ଶତଘ୍ନି। ଶତଘ୍ନି ମାନେ 100 ଜଣଙ୍କୁ 100ରେ ବିନାଶ କରିଦେବାର କ୍ଷମତା ଥିବା ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରାୟ ଶତଘ୍ନି ଭୂଷୁଣ୍ଡି ଏମିତି ସେଟା ଅସ୍ତ୍ରର ନା। ତେଣୁ ତାକୁ ମାରିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରକୁ। ଯୋଦ୍ଧାଶ୍ଚ ସର୍ବେ, ତାର ସମସ୍ତ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୁଗପତି ଏକ ସମୟରେ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ନାହିଁ, ଗରୁଡ଼ ଉପରେ ଉଲ୍ଟି ପତ୍ନୀକି ଧରିକି ବସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏକ ସମୟରେ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। ତତ୍ ଭୌମ ସୈନ୍ୟମ୍ ଭଗବାନ ଗଦାଗ୍ରଜ ବିଚିତ୍ର ବାଜିଃ ନିଶିତୈଃ ଶିଳୀମୁଖୈଃ ନିକୃତ ବାହୁ ଶିରୂର୍ଧ୍ର ବିଗ୍ରହମ୍ ଚକାର ତରିହୀବ ହତାଶୁ କୁଞ୍ଜରମ୍। ତତ୍ ଭୌମ ସୈନ୍ୟମ୍, ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ ଯେ ଭୌମାସୁରର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗଦାଗ୍ରଜ, ଗଦାଧାରୀ ବଳରାମ ହେଉଛନ୍ତି ଯାହାର ଅଗ୍ରଜ, ସେ ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ ବିଚିତ୍ର ବାଜିଃ ନିଶିତୈଃ ଶିଳୀମୁଖୈଃ, ଅତି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଶିଳୀମୁଖ ମାନେ ବାଣ ଦ୍ୱାରା, ଶର ଦ୍ୱାରା, ନିକୃତ ବାହୁ, ତାର ହାତ ଛିଡ଼ିଲାଣି ତ, ତାହାର ବାହୁ, ଉରୁ ତାର ଶିର, ଶିରୋଧ୍ର ବିଗ୍ରହମ୍, ଶର ମାରିକି ସମସ୍ତ ହାତ ଗୋଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ସବୁ କାଟିବାର ଲାଗିଲା। ଚକାର ତରିହୀବ ହତାଶ କୁଞ୍ଜରମ୍, ସବୁ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ମଣିଷ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇକରି ସେଠାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ତ ଚାଲିଛି, ଏଇଠି ଥାନ୍ତୁ, ତାପରେ ଦେଖିବା। ଗୋଟେ ବିମସ୍ୟା ଜଣେ ଭଙ୍ଗ ହବନି ଲମ୍ବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।